Okay. All of you mark your attendance. Okay. Then page number 42, major crops. In the morning, we studied about commercial farming. Commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in the market. Then commercial farming related with 3 types: commercial grain farming, mixed farming, last one plantations. We studied about these. Then now we are going to study about major crops. Major crops, listen. A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. Large varieties of crops are grown to meet the requirement of growing population. നമുക്കറിയാം growing population always increasing. അല്ലേ? നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ജനസംഖ്യ കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താ? ലാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ലാൻഡ് എന്തായാലും ഒരിക്കലും കൂടാൻ പോകുന്നില്ല. ഉള്ള ലാൻഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? പക്ഷെ ജനസംഖ്യ our population is always increasing. Then crops also supply raw materials. നമുക്കറിയാം ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെ ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ. നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്ത് വേണം? ക്രോപ്സ് വേണം. 10 ആള് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ല 10 ആൾക്ക് കഞ്ഞി വെക്കുന്നിടത്ത് 20 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 10 ആളുടെ കഞ്ഞി കൊണ്ട് തികയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അരി അധികം വെക്കണ്ടേ? കഞ്ഞി വെക്കണ്ടേ? അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ക്രോപ്സ് ഇപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് they want to cultivate more and more. അല്ലെ? Our population is always increasing. So we want to cultivate more and more crops. Then crops also supply raw materials for agro-based industry. ഈ ക്രോപ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു? raw materials സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? റൈസും വീറ്റ്, മില്ലറ്റ്സ്. ഈ 3 എണ്ണാണ് മെയിൻ ആയ ക്രോപ്സ്. Then important beverage crops are tea and coffee. Important beverage crops are tea and coffee. But main crops are rice, wheat and millets. Then maize, cotton also. കുറേ തരത്തിലുള്ള ക്രോപ്സിനെ കുറിച്ചുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. Our population is always increasing. When our population is always increasing, we want to cultivate more and more crops. Then we cultivate rice, wheat, millets, maize, cotton, jute, coffee, etc. are cultivated here. First one is rice. Rice is the major food crop of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice needs high temperature, high humidity and rainfall. It grows best of alluvial clay soil which can retain water. China leads the production of rice allowed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climate conditions as in West Bengal and Bangladesh, 2 or 3 crops are grown in a year. എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്കറിയാം റൈസ് നമ്മുടെ കേരളക്കാരുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫുഡാണ് ഏത്? റൈസ്. നമുക്ക് രാവിലെ ചോറ് വേണം, രാത്രി ചോറ് വേണം. ഇനി രാവിലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനും എന്ത് വേണം? അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കാനും എന്ത് വേണം? ഈ റൈസ് തന്നെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളക്കാരുടെ മെയിൻ ഫുഡാണ് റൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വരുന്നത് അല്ലേ ഷോണെ? എന്നെ പോലെ. അപ്പൊ 3 നേരം നമുക്ക് എപ്പോഴും റൈസ് തന്നെ. കാരണം രാവിലെ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ റൈസിന്റെ ഒന്നുകിൽ റൈസ് പൗഡർ അല്ലെ, പുട്ടായാലും കടലയായാലും പുട്ടായാലും ദോശയായാലും എന്താ പറയാ അപ്പായാലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഈ റൈസ് തന്നെ. അപ്പൊ റൈസ് is the major crop of the world. It is staple diet of the tropical and subtropical regions. Tropical subtropical region ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ staple food ആണ് ഏത്? റൈസ്. റൈസ് നീഡ്സ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. റൈസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ,
ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ഹൈ റെയിൻഫോൾ. നല്ല മഴ ഉണ്ടാവണം, നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവണം, നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? യെസ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ബെസ്റ്റ് അലൂവിയൽ ക്ലേ സോയിൽ. നല്ല അലൂവിയൽ ക്ലേ സോയിലാണ് ഈ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ കൂടുതലായി നടക്കുക. ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു ചൈന ലീഡ്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഇന്ത്യ. ഇപ്പം ഇന്ത്യനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ചൈനയിലും എന്തായി റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ. ജപ്പാൻ, ശ്രീലങ്ക, ഈജിപ്ത്. ദെൻ ഇവരൊക്കെ ആരെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഈ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അല്ലെ, ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് സച്ച് ആസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ റെയിൻഫോൾ. ഇത് 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ കൂടുതലായി നടക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പൊ റൈസ് ഈസ് ദ മേജർ ക്രോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ. റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ നീഡ്സ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ റെയിൻഫോൾ. നല്ല മഴയും നല്ല ടെമ്പറേച്ചറും നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഏരിയാസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ, ആ അരവഞ്ചാല് മാത്തിൽ അരവഞ്ചാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താ കൂടുതൽ റബ്ബറും അല്ലെങ്കിൽ കശുമാവും പ്ലാവും മാവും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ നിങ്ങള് ആ കാങ്കോല്, ദെൻ കോത്തായി മുക്ക്, പെരുമ്പ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി നോക്കിയാട്ടെ, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മളെ എന്തായിരുന്നു കോത്തായി മുക്ക് വേണ്ട, കാങ്കോൽ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റബ്ബർ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? റബ്ബറും കവുങ്ങും തെങ്ങ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, മാവും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ കവുങ്ങ് റബ്ബറൊക്കെ കുറവാ. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇനി യാത്ര, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലൂടെ പയ്യന്നൂരേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, കൂടുതലായി അവിടെ എന്തായിരിക്കും? വയലുകളായിരിക്കും അല്ലെ? വയലുകളും മാവ് അല്ലെ? ശ്രീദേവിന്റെ ഒക്കെ നാട്ടില് റബ്ബറെല്ലാം കുറവല്ലേ? റബ്ബർ ഇല്ലല്ലോ? റബ്ബർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. റബ്ബറും കവുങ്ങൊക്കെ അവിടെ കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ കപ്പ, ചേന, ചേമ്പൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അവർക്ക്. നമ്മുടെ ഈ ഏരിയാസിലാണ് അതൊക്കെ കൂടുതൽ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ, ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് അവിടെ പയ്യന്നൂർ നാട്ടിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ കല്ലും മണ്ണൊന്നും അല്ല, അവിടെ നല്ല മണലാണ്, പൂഴി അല്ലേ ശ്രീദേവേ? ശ്രീദേവേ പോയോ? ശ്രീദേവി പോയി. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നടക്കാൻ എന്താ ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കല്ലും ചെറിയ ചെറിയ കല്ലും അല്ലെ ചെളിയും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ നാട്ടിൽ പോയാൽ നല്ല മണലില്ലേ, നമ്മുടെ വാർപ്പിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈസ് മണല്, അങ്ങനത്തെ മണലാണ്. ഇപ്പൊ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് നടക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ചെരുപ്പിടാതെ അല്ലെ? നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് മണലിലൂടെ ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കാൻ നല്ല സുഖല്ലേ? ആണോ? അല്ല, പൊള്ളും. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രീദേവിന്റെ ഒക്കെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ. ശ്രീദേവിന്റെ നാട്ടിൽ കല്ലൊന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ കാണുന്ന ചരല് മണ്ണോ കല്ലൊന്നുമില്ല, നല്ല പൂഴി അല്ലെ ശ്രീദേവേ? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാവ് നന്നായി നല്ലവണ്ണം മാങ്ങയുണ്ടാവും. മാങ്ങയുള്ള സീസണിൽ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ റൈസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ. അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ്. യെസ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വീറ്റ്. വീറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൈസിന് എന്ത് വേണം? റൈസ് നീഡ്സ് high temperature, high humidity and high rainfall. But in the case of wheat requires moderate rainfall, moderate temperature during growing season and bright sunshine at the time of harvest. അവിടെ എന്ത് മതി? മോഡറേറ്റ്, രണ്ടും മിതമായി കിട്ടിയ, നല്ലോണം ഒന്നും വേണ്ട, മോഡറേറ്റ് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നീഡ്സ് ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് വീറ്റ്. ഗോതമ്പ് കൃഷി നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡറേറ്റ്, രണ്ടും അത്യാവശ്യം കിട്ടിയാൽ മതി. നന്നായി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഹൈ ആയിട്ട് വേണമെന്നില്ല. Then it thrives best in well-drained loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India, it is grown in winter. ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ വീറ്റ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുക? വിന്റർ സീസണിലാണ് വീറ്റിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുക. അപ്പൊ ഈ വീറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ മോഡറേറ്റ് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. Wheat requires moderate rainfall and moderate temperature. Then sunshine at the time of harvest. Then USA, wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് കൃഷി കാണപ്പെടുക. Then ഇന്ത്യയിലെ വിന്റർ സീസണിലാണ് ഗോതമ്പ് കൃഷി നടക്കുക, ഗോതമ്പിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ. Then third one is millet. They are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soil. It is hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Jowar,
bajra and ragi grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. Millets നെ മറ്റൊരു പേരിൽ പറയും നമ്മൾ എന്താ? Millets are also known as coarse grain. എന്താ പറയാ? Coarse grain. എന്താ? അതുപോലെ can be grown on less fertile. എങ്ങനെയുള്ള എടുത്താ ഈ മില്ലറ്റ്സ് വളരുക? ലെസ് ഫെർട്ടൈൽ, നല്ല വളമൊന്നും വേണമെന്നില്ല. വളരെ ഫെർട്ടിലിറ്റി, സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും മില്ലറ്റ്സ് വളരും. അതുപോലെ സാൻഡി സോയിൽ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ. മനസ്സിലായി? നമ്മളിപ്പം ശ്രീദേവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ മണലാണെന്ന്. അങ്ങനെ സാൻഡി സോയിൽസിൽ, മരുഭൂമി പോലുള്ള, അങ്ങനെ മരുഭൂമി എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, മരുഭൂമിയിലൊക്കെ കാണുന്ന മണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടുതലായിട്ട് മില്ലറ്റ്സ് വളരും. അപ്പൊ മില്ലറ്റ്സ് നന്നായി ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ വേണമെന്നില്ല, സാൻഡി സോയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. Then പിന്നെ ഒരു കാര്യം, it is hardy top that needs low rainfall and high to moderate temperature. എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്താ വേണ്ടത്? ലോ റെയിൻഫോൾ, മഴ കുറച്ച് മതി, പക്ഷെ ഹൈ ടു മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഡിക്വേറ്റ് റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്ന റീജിയൻസിലാണ് മില്ലറ്റ്സ് കൂടുതലായി വളരുക. അപ്പൊ അതായത് ഇന്ത്യ, പിന്നെയോ നൈജീരിയ, ചൈന, നൈഗർ, ദീസ് ആർ ദ റീജിയൻ suitable for millets cultivation. മനസ്സിലായോ? 3 എണ്ണം പറഞ്ഞു, റൈസ്, വീറ്റ്, മില്ലറ്റ്സ്. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ, പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. വായിച്ചു നോക്കിയേ മോനെ ഇജാസേ. കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ മെയ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, മെയ്സ് റിക്വയേഴ്സ് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, rainfall and lots of sunshine. It needs well drained fertile soil. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. അപ്പൊ മെയ്സിന്റെ പ്രത്യേകത, മെയ്സ് റിക്വയേഴ്സ് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് മിതമായ, നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണമെന്നില്ല, മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മതി. അതുപോലെ മോഡറേറ്റ് റെയിൻഫോൾ, മിതമായ കാലാവസ്ഥ, മിതമായ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളിടത്താണ് എന്ത് ഈ മെയ്സ് വളരെ, മെയ്സ് കൃഷിക്ക് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, മോഡറേറ്റ് റെയിൻഫോളും അതുപോലെ ലോട്ട്സ് ഓഫ് സൺഷൈൻ, കുറച്ച് സൂര്യപ്രകാശം ഒക്കെ വേണം. ഇറ്റ് നീഡ്സ് വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ, വെള്ളം നന്നായി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്ന സോയിൽ ആയിരിക്കണം. അത് മഴ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം. കാരണം അവിടെ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? യെസ്. മെയ്സ് ഈസ് ഗ്രോൺ ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക, ബ്രസീൽ, ചൈന, റഷ്യ, കാനഡ, ഇന്ത്യ ആൻഡ് മെക്സിക്കോ. എവിടെ നോക്കിയാലും ഇന്ത്യ ഉണ്ടല്ലേ. വീറ്റിലായാലും റൈസിലായാലും മില്ലറ്റ്സിലായാലും ഈ പറഞ്ഞ മെയ്സിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെയ്സ് കൃഷി എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്? അമേരിക്ക, നോർത്ത് അമേരിക്ക, ബ്രസീല്, ചൈന, ഇന്ത്യ, റഷ്യ, കാനഡ, മെക്സിക്കോ ഓൾസോ.
Maize requires moderate rainfall and temperature, then lot of sunshine. Then it needs well-drained fertile soil. It needs well-drained fertile soil. Mexico, Canada, Brazil, India, North America, then Russia, etc. are the region produced maize. Next one is cotton. Paruthu krishi. Cotton paruthi. Cotton requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days, and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soils. China, USA, India, Pakistan, Brazil, and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw material for the cotton textile industry. Here also we can see India. Yes, Dia. India. Then cotton requires high temperature. Cotton moderate temperature, high temperature, needs high temperature. Light rainfall. Light rainfall. Then 210 frost days and bright sunshine for its growth. And high temperature, nalla ushmavu venam, light rainfall, korchu mala madi, pinyo 210 frost free days, 210 divasam alle, and bright sunshine, nalla surya prakasham, itre undengil maatrame cotton nannai valarullu. It grows best on black alluvial soil. Idu valaran ettavum nalla endane karutta mannu allengilo alluvial soil. Alluvial and black soil is suitable for cotton cultivation. Then regions are producing leading producers are China, USA, India, Pakistan, Brazil, and Egypt. Underline cheyane. Onnukuda parayam. Cotton is a major crops. Then cotton requires high temperature and light rainfall and needs sunshine. Then 210 frost-free days want to grow the cotton. Then black soil and alluvial soil. Black soil and alluvial soil are suitable for producing cotton cultivation. Then China, USA, India, Brazil, Pakistan, etc. are the region, etc. are the leading producers of cotton industry. Cotton. Okay. Then next one, jute. Next one is jute. Jute was also known as golden fiber. Jute ne mattoru peril ariyappedum endanathu golden fiber. It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall, and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producers of jute. Jute was also known as golden fiber. Jute ne mattoru peril ariyappedum adanathu golden fiber. Golden fiber. It grows well on alluvial soil. ഇത് വളരാൻ ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് എന്താ? അലൂവിയൽ ആണ്. നമ്മൾ അലൂവിയലിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞത് ഫെർട്ടൈൽ ആണല്ലേ. അതായത് മഴക്കാലത്ത് നദികളൊക്കെ കരകവിഞ്ഞു വരുമ്പം അലൂവിയം കൊണ്ടിരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. മഴക്കാലത്ത് നദികൾ കരകവിഞ്ഞു ഒഴുകുമ്പോൾ നദികൾ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് അലൂവിയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അതായത് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടുന്ന ആ ഒരു സാധനം, വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുകള് ഈ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വരികയും അത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അലൂവിയം. Alluvial soil is suitable for jute cultivation. Then it also needs high temperature, heavy rainfall, and humid climate. എന്തൊക്കെ വേണം? ജൂട്ട് കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കണം. എന്തൊക്കെ വേണം? ഹെവി റെയിൻഫോൾ, നല്ല മഴ വേണം. പിന്നെയോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, നല്ല ഊഷ്മാവ് വേണം. ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ അലൂവിയൽ സോയിലായിരിക്കണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജൂട്ട് കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. These crops grown in tropical areas. Tropical areasലാണ് ഈ ജൂട്ട് കൃഷി നടക്കുക. അതായത് ഇന്ത്യ, അവിടെയും ഇന്ത്യ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ് ആർ the leading producers of jute. Jute company, jute producers ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും ആണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് പറയാൻ നമുക്ക് എല്ലാ കൃഷിയും കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.
അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ മിസ് പറയാം. ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ദിയ ചിരിച്ചു കണ്ടു. ദിയ എപ്പോഴും മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കാതെ ദിയ, നീ എന്തിനിങ്ങനെ മസിൽ പിടിക്കുന്നത്? എന്തിനാ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ, മിണ്ടോ നോക്കട്ടെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. എന്താ മിണ്ടാത്തെ? കേട്ടില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ. ഞാൻ മിണ്ടുന്നുണ്ടല്ലോന്നോ? ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ മിസ്, ആരോടും മിണ്ടാറൊന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ. ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ? ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ? ആണോ ഷോണേ? മിണ്ടില്ല? എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ ഞാൻ മിണ്ടിച്ചോളും നിന്നെ, പേടിക്കണ്ട. ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഒന്ന് തുടങ്ങട്ടെ, എന്നിട്ട് വേണം ദിയനെ കൊണ്ടൊരു പാട്ട് പഠിക്കാൻ. ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണേ എല്ലാരും. ഇല്ലേ പിന്നെ മിണ്ടിക്കോ? നമുക്ക് എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് നല്ല ഫ്രീ ആയി ക്ലാസ് ജോളി ആയി പോയിക്കൂടെ? എന്താടാ ഷോണേ? കൊറോണ പോയാലല്ലേ? കൊറോണ പോയാലല്ലേ? കൊറോണ പോകൂടാ, പേടിക്കണ്ടടാ. നീ നോക്കിക്കോ, ജൂൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളെല്ലാം സെറ്റപ്പായി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വരും. നോക്കിക്കോ, ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ 2 വർഷമായി നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഷുവർ, നോക്കിക്കോ, എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കും. അല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മൾ നല്ല ഫ്രീ ആവുക, രണ്ടുപേരും, ഞാനും നിങ്ങളുമായി നല്ലൊരു മിംഗ്ലിങ്, നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ, ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് നല്ല ഈസി ആയി പോയിക്കൂടെ? പരസ്പര സ്നേഹം അല്ലെ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നല്ല ഫ്രീ ആയി പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും. ടീച്ചർ കുറെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ അങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചു പൊട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുക. അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? ഒന്നും വേണ്ട. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനും സുഖം അതാണ്. നിങ്ങൾ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഞാനും ഹാപ്പി ആവും, ഞാൻ ഹാപ്പി ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആവും അല്ലേ? അതല്ലേ സുഖം ഇജാസേ? അതുകൊണ്ട് മസിൽ പിടുത്തൊന്നും വേണ്ട ദിയ, പൊട്ടിപ്പോവും. ഇല്ല ഞാൻ കുത്തി പൊട്ടിക്കും. ഓക്കെ, ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ ദിയ ഇങ്ങനെ ആവൂല കേട്ടോ. നമുക്ക് ദിയനെ മാറ്റിയെടുക്കണം. ഞാൻ മാറൂലെന്നാ? ഞാൻ മാറൂല മിസ് ചെയ്യുന്നു. നീ മാറും, നോക്കിക്കോ. ഓക്കെ, ദെൻ ജൂട്ട് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോഫി. Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. Brazil is the leading producer, allowed by Colombia and India. Coffee requires warm and wet climate. Coffee എന്ത് വേണം? Warm and wet climate ആണ് coffee cultivation വേണ്ടത്. Well-drained loamy soil. Hill slopes are suitable. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. അതായത് കോഫി കൾട്ടിവേഷൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഹിൽ സ്ലോപ്സ് ആണ്. Then Brazil is the leading producer. അവിടെയുണ്ട് ഇന്ത്യ കേട്ടോ. Brazil is the leading producer, followed by Colombia and India. കാപ്പി കൃഷിയിലും നമ്മൾ മിടുക്കന്മാരാ, നമ്മൾ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കൂല, അതാണ്. അപ്പൊ കോഫി requires warm and wet climate and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for coffee cultivation. Brazil is the leading leading producer of coffee, and these are followed by Colombia and India. Okay. ബ്രസീലായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവരെ, ബ്രസീലുകാരെ. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടീ. ടീ ഈസ് എ ബീവറേജ്. നമുക്കറിയാം, അയ്യോ ഇന്ന് ചായ കിട്ടാത്തോണ്ട് തലവേദന എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അച്ഛൻ? ഇന്ന് ചായ കുടിച്ചില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദന എടുക്കുന്നു അല്ലേ? നമ്മളിവിടെ 4 മണിയാകുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും, ഇന്ന് ചായ വന്നില്ലല്ലോ, നമുക്കൊരു തലവേദന, ഒരു മൂടില്ലല്ലോ, പറയാറില്ലേ? അല്ലേ? അതുപോലെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മളെ കേരളക്കാർക്ക് റൈസ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏത്? ടീ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വി കനോട്ട് ലിവ് വിത്തൗട്ട് റൈസ്. വി വാണ്ട് ഫുഡ് ഇൻ 3 times. യൂസ്ഡ് ദിസ് റൈസ്. രാവിലെ ദോശ, അത് അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. രാവിലെ പുട്ട്, അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. രാവിലത്തെ അപ്പം, അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്.
അല്ലേ? യെസ്. പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ് അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്, വൈകുന്നേരത്തെ ചോറ് അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇനി ബിരിയാണിയോ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കണമെങ്കിൽ അതിലും വേണം അരി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അരി വിട്ടില്ല കളിയില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ പാടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ, രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ചായ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 10 മണിയാകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചായ, ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ചായ. ദെൻ ഉച്ചക്ക് ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും ചായ വെച്ചേ, ചായ. ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ചായ, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ചായയും അരിയും വിട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടിയില്ല. ഓക്കെ. ടീസ് ആവറേജ് ക്രോപ്പ് ഗ്രോൺ ഓൺ പ്ലാന്റേഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റേഷൻസിലാണ് ടീ നടക്കുക, അല്ലെ? ടീ. Then this requires cool climate and a well distributed high rainfall throughout the year. അവിടെ എന്ത് വേണം? കൂൾ ക്ലൈമറ്റ്, നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഹൈ റെയിൻഫോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ, വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ നല്ല ഹൈ റെയിൻഫോൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ടീ കൂടുതലായി കൃഷി നടത്താൻ പറ്റുക. അവിടെയും വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ലോമി സോയിൽ വേണം, അല്ലേ? ദെൻ തേയില കൃഷിനെ കുറിച്ച് അധികം നമ്മൾ പറയണം, നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. നമ്മൾ മേജർ ക്രോപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒന്ന് റൈസ്, വീറ്റ്, മില്ലറ്റ്സ്, മെയ്സ്, കോട്ടൺ, ജൂട്ട്, കോഫി, ടീ. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത്രയും. ഞാൻ ആൻമരിയോട് ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആൻമരി ചോദിച്ചു മിസ് മറന്നുപോയോ? മിസ് മറന്നു പോട്ടേന്ന്. എന്റെ ക്യാമറ ഓഫാണോ? കണ്ടുപിടിച്ചോ ആൻമരിയ? യാ, 2 acres ആണോ? 2 and 2.471. കറക്റ്റ് കണക്ക് പറഞ്ഞാല് 2.471 ഏക്കർ ആണ് ഒരു ഹെക്ടർ. 2.5 വരില്ല, 2.5 കുറച്ച് താഴെ. ഓക്കെ. .47 ഏക്കർ ആണ് ഒരു ഹെക്ടർ. മറന്നുപോലെ അവിടെ എഴുതിക്കോ, അറിയാത്തവർ എഴുതിയെടുക്കാം. എന്റെ ക്യാമറ എന്താ ഓഫായി പോകുന്നത്? ഓക്കെ. Rice needs high temperature, high humidity, high rainfall. Then wheat എന്ത് വേണം? Moderate temperature, moderate rainfall. Then millets നെ low rainfall and high to moderate temperature. Then maize, moderate temperature and rainfall. Then cotton, high temperature, light rainfall. Then jute, high temperature and heavy rainfall. Then coffee, wet and warm climate, wet and warm climate and well drained loamy soil. Then tea, cool climate, cool climate and a well distributed high rainfall throughout the year. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കാം.
ഓക്കെ, ഡൗട്ട് എനിബഡി? അപ്പൊ മക്കളെ ഇത് നന്നായി വായിക്കാട്ടോ. മിസ് പറഞ്ഞ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിങ്ങും അതുപോലെ മേജർ ക്രോപ്സും. മേജർ ക്രോപ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, ഓരോന്നിനും ആവശ്യമായ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പഠിക്കാം. ഹൈ റെയിൻഫോൾ ആവശ്യമുള്ളതും ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആവശ്യമുള്ളതും അതുപോലെ ലോ റെയിൻഫോൾ ആവശ്യമുള്ളത് തരംതിരിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ. ടാറ്റ. ഇനി എപ്പോഴാ കാണുക? മൺഡേ കാണില്ലല്ലോ. മൺഡേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലീവ് ആയിരിക്കും, കാരണം ചൊവ്വാഴ്ച ഇൻസ്പെക്ഷൻ അല്ലേ, ട്യൂസ്ഡേ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അല്ലേ. ഉറപ്പില്ല, ഞാൻ ഷുവർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മേ ബി, നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അവർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലീവ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ആയിക്കൂടാന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച അടക്കം ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ആ ഒരു ക്ലാസ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ചയും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ അതുപോലെ ഇരിക്കും. മേ ബി ചിലപ്പോൾ മൺഡേ ലീവ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം കുറെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓണം കഴിഞ്ഞൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കാണുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താടാ ഷോണേ? ഓണത്തിന് എത്ര ദിവസം ലീവ് ഉണ്ടാവും? ഓണത്തിന് 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം, അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. 10 ദിവസം ഒന്നുമില്ല, പേടിക്കണ്ട. 10 ദിവസം ഒന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ലീവ് കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓണായില്ലേ, പറയില്ല എങ്ങനെ. ഇനി വേണേ നമ്മൾ തീരുമാനമായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ മിസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും ആരും പറഞ്ഞ പരാതി ഒന്നും പറയാൻ അല്ല, മിസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നൊന്നും പറയരുത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. ഇനി അഥവാ ഓണം കഴിഞ്ഞാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. ഓക്കെ, ഹാപ്പി ഓണം ഓൾ ഓഫ് യു. ഇനി അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഹാപ്പി ഓണം കൂടെ പറയാട്ടോ, അതിന് മുമ്പ് കണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സീ യു.